चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तैक्यं नमामि भक्तिशक्तिकां। जयतां सुरतो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्य पदाम्बुजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादरत्नगार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ पृष्ठलीविसेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्रासरसारं विवंशिवटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द। ओं पार्थाय प्रतिबोधितं भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन गतितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अथ तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं। नमो हस्तति व्यास विशालबुद्धिफुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रजनतया भारततैलपूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजातय दुःखभीतैकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदगावदुग्धगोपालनन्दन पार्थवत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मधूनटटा जयद्रथजलगन्धारनिरुतफलसल्लगाहवति कृपेण वहनि कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरदुर्योधनभक्तेनुसुप्तेर्ना खलु पाण्डवैरननधिकैवर्तके केशवे। पाराशर्यवचसरुजमामलाङ्कितार्थगन्धुतिकटं नानाख्यानककेशरं हरिकथसम्बुधन भुवितां। लोके सज्जनछटै पदैहारः प्रियमाणं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रदं शशिनो श्रेयोसे। मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुस्तां विदिव्यैस्तैर्वेदैशाङ्गरिपनिषदरे गायन्ति यत्सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जङ्युगेन यशान्तं न विदुषुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। वासुदेव परवेद वासुदेव परमखा वासुदेव परयुग वासुदेव परक्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तप वासुदेव परधर्म वासुदेव परागति। ओम शांति ओम शांति। শিবাসঙ্গনে আরম্ভ করেছে। আজিকার শিবাসঙ্গনে পুলদেশী গৌরপ্রিয় ভক্তমণ্ডলী হাবির শ্রীচরণে কোটি কোটি ভক্তি কাট করিয়া আজি বৈষ্ণব চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু যাহা হইতে হয় অনুভব মার্জন হয় ভজন সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ। নরোত্তম ঠাকুরে আজি গৌরপ্রিয় ভক্তর হাবির চরণে তারে ধুলিনা বুলিয়া রেণু বুলেছে।
অর্থাৎ গৌরপ্রিয় ভক্ত আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমার দেনাতা হাসিল তা রাধা কৃষ্ণের যুগল সেবা। এই যুগল সেবা হান পেতে গেলে গা আমি গোপী অনুগত বিনে ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে ভজিলেও নাহি মিলে ব্রজেন্দ্রনন্দ। আজি নরোত্তম ঠাকুরে মাতেন হান মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে যে নাম রসানি ভাবফানি জীবের ঘরে ঘরে ফৌকরানিকা বলি আহেছে ও ভাপুয়ানি রসুয়ানি আস্বাদন করতে গেলে গা পৈল্যাকার আস্বাদনের বস্তু হানুই তাই বৈষ্ণবর চরণের। কারণ বৈষ্ণবর চরণ রেণু বলতে ব্রজগোপীর চরণ উতারে রেণু বলেই। অন্যান্য ভক্ত যেটা শাসি উতার চরণ উতারে ধুলি বলেছি, কিন্তু ব্রজের গোপিকার চরণ দিয়ে যেটা থার উতারে রেণু উতা। আমি লেঙ্গৌ রেণু এবং ধুলি তিনও আনি যদি পার্থক্য করে নারী আর তাহলে মহাপ্রভুর ভজনে আনার ভিতরে সমানো আঁকা। কারণ গোপী ভজন হান 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ বেদান্তর ভজনও আনার লগে যদি আমি তুলনা করিয়া তাইলে আমি অপরাধী হইতাম। কারণ সত্যতেতা ধাপর কলি সত্যযুগর ভক্ত তাও ভগবান শ্রীগোবিন্দের অঙ্গ স্পর্শ করে নারেছে। ত্রেতা যুগর ভক্ত তাইও ভগবান শ্রীকৃষ্ণর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আলিঙ্গন করে নারেছে। চরণান পেয়া ফুও পাতা রাগা কিন্তু আলিঙ্গন করে না। একমাত্র দ্রাপর যুগের কৃষ্ণ অবতারে রাধারানীর সেবা করিয়া রাধারানীর অনুগত দাস হইয়া শ্রীগোবিন্দের চরণ সেবা পান মাগেছিলা এবং আত্মসমর্পণ করেছিলেন। রাধারানীর মহিমায় রাধারানীর কৃপায় ব্রজগোপীর অন্তরে ব্রজগোপীর ভাবে ঐশ্বর্য যে নিচে হান বিলীন হইয়া গেছে। এই ঐশ্বর্য নিচে হান মহাভারতর কোনো ভক্ত আগে বিলীন করে নারেছে। কৃষ্ণরে বজেছি ইহান কিন্তু নিজের আত্ম অহংকার হান বিসর্জন না দিছে। জেহানোর কাবুলিয়া পঞ্চপাণ্ডব বৈকুণ্ঠে ভবনীর পরও ভগবান শ্রীগোবিন্দর যুগল আরতি জানানো আরেছে। উহাল অর্জুনরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতে হিলতা তোর বৈষ্ণব সেবা হান যেহান জুত হত এ বৈষ্ণব সেবা হানাত মতা বৈষ্ণব আগ লাগে। কারণ বৈষ্ণব আগ নাইলে তে কৃষ্ণ সেবা হান না হানতে। অর্জুনে মাতে হিলতা ইয়া যুধিষ্ঠির আমু আছে নাই ভীষ্মদেব আগাছি যত পঞ্চপাণ্ডব যত মানুষ আসিলা আবি বৈকুণ্ঠে গমন করেছি হাইহান আপন আপন পুণ্য ফলে স্বর্গারোহণ করেছি হাইহান। বৈষ্ণব তো না নোৱাৰে হিতা কারণ ঐশ্বর্য ভাপুয়ান আসিলার ওয়ানরে আসুলিয়া নরোত্তম ঠাকুরে প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকায় মাতের হান গোপী অনুগত ভিনে ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে ভজিলেও নাহি মিলে ব্রজেন্দ্র নন্দন। ভীষ্মদেব ওই যে ঘরে নি করেছে ও ব্রজেন্দ্র নন্দন না গই। অর্জুনের গীতার মাঝে বিশ্বরূপ দর্শন করেছে ও ব্রজেন্দ্র নন্দন না গই। উগো ধৈবকী বসুদেবর গর্বে জরমসেগা যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। ধর্ম সংস্থাপন করানিকা জগতে আনরে শান্তির পথ দেওয়ানিকা হেসে গো কিন্তু প্রেমর পথ না দেওয়াছে।
একমাত্র প্রেমময়, রসময়, মাধুর্যময় কৃষ্ণ বলিয়া যে করে গর্গমুনি নন্দরাজার ঘরে নামানুকরণ করে দেশে, যে নাম শ্রবণ করলে আকর্ষিত হই তারা, যেগর রূপহান দর্শন করে পৃথিবীহান মোহিত হই তারা, যেগর নয়ন অশ্রু জলে পৃথিবীহান ইমাজ সুদা পিয়া গলেরি সমস্ত পৃথিবীহান গোল তারা, সেই প্রেমময় কৃষ্ণ গো যেগ ইমাজ সুদার ননিকিয়া ডাঙর সে কৃষ্ণ গো একমাত্র ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ গো। ও ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ করে ব্রজগোপীয়ে বোঝেহিতা ঐশ্বর্য রস ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ কৃষ্ণর সাথে দেবী গান্ডিপান বাঙুড়িওয়ালা দে তুলৌরি বলিয়া নাগই, যুধিষ্ঠির মহারাজার সাদানে সত্যহান রক্ষা করে শুভ বলিয়া নাগই, ভীষ্মদেবর সাদানে পিতৃবাক্য পালন করুরি গো ভুলিয়া নাগই, তানুর আত্মহংকার বলতে আখ্যান রাধারানীর অনুগত ইয়া গোবিন্দ সেবা কি সাথে দেনা, এখানেই তানুর পরিচয়। তানুর নিজস্ব কোনো ভাষা নেই, নিজস্ব কোনো মাগানিতা নেই, তানুর তার নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই। তানুর আত্মপরিচয় বলতে আখ্যান আছে শ্রী গোবিন্দের চরণ সেবা কি সাথে পানা এবং আত্মসুখ বলতারা হানরে কি সাথে পাহুরিয়া রাধা কৃষ্ণের সুখে সুখীও পারা। অর্থাৎ ব্রজগোপীর বা ফানুল তাই আমি কৃষ্ণর লগে যুগল না নামনিয়ার, কৃষ্ণরাং তো আশীর্বাদ পানাও নামনিয়ার, কৃষ্ণরাং তো আমার তা পানার তামত কীর্তাও নেই। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ হারিত হারবর্তা রাধার লগে যুগল হইলে, রাধার লগে মিলন হইলে আমিও আনে কৃষ্ণ সুখু আনে আমার সুখ খান, রাধার সুখু আনে আমার সুখ খান। ওখানে ইগলইয়া পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে ই করে দিল পদহান, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। এরে গোপী প্রেমে হানর গোপী প্রেমে আনরে প্রস্ফুটিত করানিকা বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মাতেই হান আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা হানরে কামনা বল তারা, অতএব আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা হান গোবিন্দ সেবাত না লাগে। আমি এপি নাম কীর্তন করাত আহিতা, নাম শ্রবণ করাত আহিতা, কর্মকর্তাই নামে হান পিতৃলোকর লগে কীর্তনে হান জুতে দেহেতা, হাব্বি উদ্দেশ্য হান শ্রীগোবিন্দের প্রীতি সাধন, আমাদের কোনো প্রীতি নেই। এরে বস্তু আনি গোপীরাং আসিল বলিয়া গোপীর ভালোবাসা হানরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রেম বলে হেতা, আমার চেহান ভালোবাসা হানরে আমি কাম বলিয়া। তাই আজি যে বৈষ্ণব পুলদেশী আমি ঔ ভজনের বৈষ্ণব, ঔ সাধনের বৈষ্ণব, ও রাধা প্রেম কৃষ্ণ প্রেম আনর নিকুপাহান রসাস্বাদন করানিকা বহিয়ান থকইয়া সেই বৈষ্ণবর চরণধুলি এবং গোপী অনুগত ভাপুহানি এবং শ্রীগুরুর চরণ পদহানি তিনও আনি ওই তাই আমার গঙ্গা যমুনা সরস্বতী। নরোত্তম ঠাকুরেও আল্লাহ মাতলহান শ্রীগুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সত্ম বন্দময় সাবধান মতে, যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হই যাহা হইবে। আমি শ্রীগুরুর চরণে আশ্রয় লইয়ার গাতা, কারণ শ্রীগুরুদেব মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের অনর্পিত চরিং চিরাত করুণায় অবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুন উন্নত উজ্জ্বল রসান সবক্তি শ্রিয়ম হরি পুরোটা সুন্দর ধুতি কদম্ব সন্দীপিত হৃদয় স্কন্দরে স্মরতু অসচিনন্দন। পুলদেশী বৈষ্ণবে তার প্রত্যেকের হৃদয়ে মহাপ্রভে কৃপা করে দেতা বলে বৈষ্ণব হৃদয়ে যুগল রূপ। হে বৈষ্ণব, তুমি একরূপ মরে নিঃসিংহই আহ্বান করো, তোমার হৃদয়ে যুগল রূপে গোবিন্দ বিরাজ করত। ওহাল্ল আমার ইশাল পাই পদকর্তাই পড়িয়া আছে মহাকূপে, কূপ হইতে তুল মরে অয়ে প্রভু দয়ার সাগর। এ দয়ার সাগর করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া বৈষ্ণবে তার হৃদয়ে স্থাপিত হইয়া বৈষ্ণবের মাধ্যমে কৃষ্ণ নাম আস্বাদন করিয়া আজিকার পৃথিবী আনরে গোবিন্দ ভাবর জগতে আচ্ছাদন কর্তারা। ওহাল আমি প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থে সমস্ত গৌরীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদহান বলিয়া যে হানরে মাত্তারা নরোত্তম ঠাকুর যে করে আমার মণিপুরী সমাজে উত্তম মণিপুরী সমাজ নাগই সমস্ত গৌরভক্ত সমাজে যে করে আমি কুলগুরু বলিয়ার সেই কুলগুরু নরোত্তম ঠাকুরে মাতলহান এ তিনও আনি বস্তুলো আমি কৃষ্ণ সেবার পথে আগুয়ান। এক নম্বরে শ্রীগুরু চরণ পদ্ম, যে গুরুদেবই আমার পরম্পরায় ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর যেগৈ কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য ঠাকুরের নাম লইয়া ভাগ্যচন্দ্র মহারাজার মণিপুর রাজ্যে রূপ পরমানন্দ ধর্ম চক্রবর্তীরাং নামহান পেয়া সমগ্র মণিপুরী সমাজে আনরে গৌরভক্ত হন করে দিয়া আজি মহাপ্রভুর কলির পাবনবতার মহাপ্রভুর সেই অষ্টদশাক্ষর নামে হারল ভাব বিরেক গোপী প্রেম গোপী ভাব গোপী অনুগত পথবোধে জানার আহ্বান করেছে। তাই আজি আমার নামে হান অকরানির আগে হাব্বির অনুমতি লইয়া যাহাতে রাধা কৃষ্ণর প্রেমময় বাপে হান উদয় হইয়া আমি রসাস্বাদন খানি করে পারিয়ান। কারণ গোবিন্দের কৃপা ছাড়া বৈষ্ণবের আশীর্বাদ ছাড়া গুরুদেবের নির্দেশ ছাড়া আমি ও মাধুর্যময় প্রেমময় রাধা কৃষ্ণ নিবৃত নিকুঞ্জবনের রাসস্থলিতে আমি ফোন আতাই। তাই আজি কর্মকর্তাগ যেহেতু ব্যাঘ্র গোত্রীয় কর্মকর্তাগ থকইয়া আমি চেপিত জিয়ারগা কইলা কর্মকর্তা ওর গোত্র গান করিয়া কেকা বলে পিতৃপক্ষর দিবস সানান্তে গোত্র ও নালে পইলেতে গেলাকালিকাত আমি সান্ডিল্য গোত্রীয় সম্বন্ধে দিবসে করলাম গৌতম গোত্রীয় অঙ্গিরা গোত্রীয় আত্মীয় গোত্রীয় আমার সমাজে যত গোত্র আছে কারণ আমার রকতে তা পথেঘাটে তো হিল তুলি আনে সে সহায়তা নাগই বটখৈ নাঙে যার যে সাদে গীতানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দয় শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভূতি যুগে মাতে হেতা হিন্দু সনাতন ধর্ম হান বটখৈ নাং যায় ওয়ানল ভগবান শ্রীগোবিন্দয় বৃক্ষের মধ্যে বটখৈ নাং যার বল তারা মি বল বৃক্ষানাং বটবৃক্ষয় অহম পাণ্ডবানাং অহং ধনঞ্জয় মুনিনাং ব্যাসয় অহম সিদ্ধানাং কপিলয় অস্মি বলিয়া ভগবান শ্রীগোবিন্দই তার আত্মপরিচয় হ্যান দিল তা বিভূতি যুগে অর্জুনরে বিশ্বরূপ দর্শন দেওয়ানির আগে বয়সান্ত বৈষ্ণবগিরি কি থানি আজিকার পরিবেশে আর নিয়ম পারা হবাসে কোনো শব্দ নেই অসে আনতে নিগুর তত্ত্ব কথা খানি সেবা করতে আমি নিয়ম পারা নুই পিয়া ওহান যা হাতে আমি লমিলগা পিয়া বজাই থপারাবি ওহানোর চেষ্টা ওহান করানি হিন্দু সনাতন ধর্ম বটখৈ নাং যার মূল্য আনতে আমি যে পিতৃলোক বলিয়ার
কিয়া বহেছি এসাদাতে পৃথিবীর কোনো ধর্মই পিতৃলোক বলে এতে না বহেছি না আমার হিন্দু ধর্মর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আছে জাতিতে গোলাগ হইতে পারে জাতিতে বাঙালি মানুষ আগো এরে জমদীপুল তারা আমার জায়গা হান নরলুক খান যে হানরে আমি জমদীপুল বলি এহানার তো মোরানির পরে আমি হিন্দু মানুষ না মরিয়ার আমি লুকখান পরিবর্তন করিয়ার তা জমিহান পরিবর্তন করিয়ার যে সাথে মানুষ আগো চাকরি করলে ট্রান্সফার হই তারা অর্থ মর্তারা তা না চাকরি আনজার গাতা না ট্রান্সফার হইলে উষাদে আত্মাগো যে গো আমার শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে প্রবে মাতে দেশে তোর আত্মা গো মরের গো না গই এগো 84 লক্ষ জুনি ভ্রমণ করিয়া কত যুগ পুণ্যের ফলে আয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে জরম সেগা এরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কইয়া প্রিয়া ফৌনি হান মানব জনমর চরম কাকি হান কাইলেগা এহানেই যুগল সেবা দিত উত্তম জুনি হান অন্যান্য কোনি জুনি তারে আমি অদম না বলিয়ার ওয়ান চৈতন্য মহাপ্রভে মাতেছে হান এবং শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ মাতেছে হান জন্ম বাবুন গরগা ওলা আমার মানুষ আগ মল্লে বাবুন গই মন্ত্র সল করে রূপে নম ব্রহ্মদেবায় বুলিয়া নাঙাল মাতল করি দেববর্মন বুলিয়া মন্ত্র আনসল করে দে তাই আমার কলিযুগে মহাপ্রভে কলিযুগর যুবধর মহানাতায়া মাতের গাহা অদমকুলা আনা জরমইয়া যদি ওই কৃষ্ণ নাম মানসল করে উতাই লেগে উত্তম কলু আনার তো ডাঙর গ আর উত্তম কুলা আনা জরমইয়া যদি কৃষ্ণ ভজন না করে উতাই লেগে অদম জুনিয়া আনার তো অধম গ যে সাথে হরিদাস ঠাকুর জন্মসূত্রে হরিদাস ঠাকুরের হল দুহান মত একটাই মাত্রা তাই বাবুনর কুলে জরম আছে একটাই মাত্রা তাই জবন কুলে জরম আছে দোয়ানি মত ভিতরে দোয়ানিরও যদি আমি ইয়া করিয়ার হরিদাস ঠাকুর ডাঙর হইল তা জবন কুলে কিন্তু কর্মকল্লতা 3 লক্ষ হরিনাম জপ ওয়ালা মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে হরিদাস ঠাকুরের শ্রাদ্ধ হান তা কর্মকর্তা গইয়া তা পানি বিল আসিল গা প্রসাদী বিল আসিল গা এবং হরিদাস ঠাকুরের মৃত্যুর পরে কগত তুলিয়া মহাপ্রভু চৈতন্য দেব জীবনে মাতে হিলতা কুঙ্গ কার করে কিসাদে ডাঙর আছে কিসাদে উপাধি আন পাশে ওয়াল ইয়ারি হান না গই তার কর্ম ওয়াল ইয়ারি হান অতএব আজি আমি মাতিয়ার যে পিতৃলোক বলিয়া হান আমি জুতেছি তাইলে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে অনাদির আদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ যে করে 84 লক্ষ হাজার হাজার ঋষি মুনি ঋষি 18 বছর না গুঞ্জিয়া 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ বেদ বেদান্ত পাকড়িয়া নৈমিষারণ্যে দিগুমণির সভাপতিত্বে সুতমণির এল সপ্তর্ষি সমস্ত মানব লইয়া সিদ্ধান্ত হান দিলাহান 33 কোটি দেবতার মধ্যে হাবির গজর গইলতায় অনাধিরাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ বেদহানি করেছে
চারি ভেদ যেগৈ ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ যেগর শ্রীমুখানাত্ম নুকুলেছে সেই ব্রহ্মায় ব্রহ্ম সংগীতালে রিকুয়ানাথ ইকরে দিয়া গেল গাতা ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাধির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। অতএব সেই গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ধর্মগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারাং দীক্ষা লইলগা অর্জুনের শিষ্যস্তে হং মাং ত্বাং প্রপন্নম। এতদিনে অন্তরে বন্ধুগ ভাবে ছিল বেয়জ্ঞ ভাবে ছিল আজিকার বিপদে হানাত মোর গুরুদেবরে মারানির মতো পরিস্থিতি হানাত মি পল্লুগা অস্ত্র না ধরতই কৃষ্ণরে মি আজিতৌগা আহ অক্ষয়নী নারায়ণী সৈন্য না লাগে। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মোর গুরুদেব মোর বিরুদ্ধে বাইতই আমি হার পাউরি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মোর বংশধর হাবি মোর বিরুদ্ধে বাইতায়ান হার পাউরি। মোর বুড়া বাউ মোর লগে না থাইয়ান হার পাউরি। মোর মামা শৈল্য বুল তারাও বউ মোর লগে নেই। মোর তা বলি তা কি গৌনই আনতে যেগর তা কি গৌনই আগেছে উর তা শ্রীকৃষ্ণ আছে হান মি হার পাসু। অতএব আজিকার দিনে মিতর চরণ হানাত গান্ডি ফান থদিয়া ভিক্ষা মাগরিতা এ বিপদে হানাত মোর গুরুদেবর চরণ হান মি সেবা করানি শিকেছো কিন্তু গুরুদেবর গজে কারগার দানি না শিকেছো। মোর গুরুদেবর চরণহান কিসাদে সেবা করানি বললে মি হাব পিতা পারৌরি কিন্তু গুরুদেবর গস্থানাত কারগার দানি বুলানির বিদ্যাও হান মি না শিকেছো। মোর বংশর মানুরে মি তরপন দেছো মোর বংশর মানুরে মি জ্ঞাতি খাছো মোর বংশ মানুরে পিতৃলোকর কর্ম করেছো কিন্তু বংশর মানুষ মারানি না শিকেছো। নিজে তা বিদ্যা পা করেছো তার জ্ঞাতি হত্যা বুল তারাও হান মিনা পা করেছো শাস্ত্রে নেই। গুরু হত্যা বুল তারাও হান শাস্ত্রে নেই বিদ্যাও হান আজি মোর ভাগ্যে পড়িলা হান মোর কর্মফল হান থকইয়া আজিকার দিনে একমাত্র হে প্রভু তরে মি প্রভু বলিয়া না ডাকলে মি চিন্তা না নাড়তেও আন থকইয়া মোর অন্তরাত্মা দেহ গো মোর গনা গই তোর চরণানাথ মি দেহ মন প্রাণ আত্ম বিসর্জন দিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইপে মারল হা যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহ। অর্জুন ভারতবর্ষ বল তারা দেশে হান স্বামী বিবেকানন্দ যেবাকা চিকাগো ধর্মসভায় হইল ভারতবর্ষর সনাতন ধর্মহান শুনই লগা ওবাকা গীতাহানর এ প্রশ্নহানর মোকাবিলা স্বামী বিবেকানন্দ দেনাত বাধ্য আমি গীতাহানরে কি সাথে ধর্মগ্রন্থ আন বলি আর যে ধর্মগ্রন্থ আনে মারু মারানি কামার যে ধর্মগ্রন্থ আনে গুরুদেব মারানি কামাতে এহানরে আমি কি সাথে ধর্মগ্রন্থ আন বলে পাই আমি তো ডাঙর প্রশ্ন হান স্বামী বিবেকানন্দর মোবাইল হান গীতা আনরে হিন্দুয়ে আমার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আন বল তারা ও গীতাওয়ানাথ সাম্প্রদায়িকতা কারণ ওয়াকা নোয়া করে হিন্দু ধর্ম আর পিতার আসল প্রশ্ন হানুন তাই শ্রীকৃষ্ণ কিয়া ভারত বললতা ভারতবর্ষ বললতা কিয়া আমেরিকা না বললতা কিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি অনাদির আদি গোবিন্দ হইলেতে আমার আমেরিকারও গজর হাবি পৃথিবী আনার হাবির হইলেতে তা কে তার দেশ সানরিয়া নিবে তার মানে গীতাহান ভারতীয় সারাইনতায় পাকরানি থক নেই তার মানে শ্রীকৃষ্ণ তা ভারতের কাছে গ কারণ ভারত বলল হান ও ভালো
আমি ভারত শব্দগ যদি হার পিয়ার তাহলে আমি ভারতীয় শব্দগ হার পিতাম এবং ভারতীয় শব্দগ যদি হার পিয়ার তাহলে গীতা বুঝেও না টান এবং পিতৃলোকও বুঝে না টাঙায় কোনো কর্মজন্ম করে না টান বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থের অর্জুনরে ভারত यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत এরে ভারত শব্দগর পিটিয়ানা বিসর্গগ নেই সংস্কৃত গীতাহানা বিসর্গগ থাইলে অর্থহান বিসর্গগ নেইলে অর্থহান আমি বিসর্গগ দিলে মনে কর্তাঙ্গাইতা গো কর্তা আগো এবং প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদিয়া না বিসর্গ তৈতা প্রথমা বিভক্তি বিসর্গ নাই তৈতা সম্বোধন সংস্কৃত পাকরাশি অনেক মানুষ আছে নর শব্দের সম্বোধনে বিসর্গ না থাক এবং নর নর গচ্ছতি হে নর বলে যদি বিসর্গ না দিয়ার উতাইলে ওয়ান সম্বোধন আর বিসর্গ দিলে ওয়ান প্রথমা বিভক্তি অর্থাৎ ও সাবজেক্ট ব্যাকরণের ভিতরে হমিল তাহলে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে ভারত ও বিসর্গ নেই আছে অর্থাৎ অর্জুনরে সম্বোধন করল তা ভারত অর্জুন ভারতীয় গার তারে ভারত বলল এন সন্দেহান মিলানিকা কবিয়া গই যে বাকা কবিতা লেখের গা বাকা ছন্দ মিলানিকা ছন্দ ও মনিল শব্দ ব্যবহার করে তাহলে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ অনুষ্ঠুপ ছন্দ যেহানরে আমার সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক ছন্দ বলিয়া এবং উহানরে বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দ আমার ভাষায় প্রয়ার ছন্দ অর্থাৎ ধর্মীয় গ্রন্থ ই করতে হাবিত সুবিধার তা পয়ারে লেখা ওয়াল মহাভারত থান পয়ারে লেখেছিল কাশিরাম দাসে মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ওয়ার উতারে মাত্রা তা পয়ার ছন্দ সংস্কৃত ভাষায় উতারে মাত্রা তা গীতার সমস্ত 700 শ্লোক ছন্দমণি মানিয়া করেছি এর তারে মাত্রা তা শ্লোক ছন্দ এবং এগরে অনুষ্ঠব ছন্দ তারা কারণ অনুষ্ঠব ছন্দ ও বেদহানার দিয়া গায়ত্রী মন্ত্র গায়ত্রী যেহান বেদত মাত্রাও হান আমার গীতাহানার অনুষ্ঠব এবং বাংলা ভাষায় আমি আমরা মণিপুরী ভাষায় আধুনিক ভাষায় ওয়ানরে পয়ার উলিয়া অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর হরিনামে আন 16 দুয়ানে 32 উষাদে গীতাহানার প্রত্যেক অক্ষর গড়ে গেলে হিবাঙ্গা 16 অক্ষর থাইতই এবং 16 দুয়ানে 32 ওয়ানে তাই পয়ার ছন্দ অক্ষর আগে সেদিক নাইতই কিন্তু 700 শ্লোকে এত কঠিন সংস্কৃত যেহান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গীতাহান করেছে শ্লোকে ষষ্ঠ গুরুজ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম দ্বিচতু পাদয় হস্যং সপ্তমম দীর্ঘ ওয়ানরে শ্লোক ছন্দর নিয়ম মানুন তাই লেহিবাঙ্গা গড়ে জ্ঞান বকর ইন্টারেস্টিং জিনিস চান ছন্দ জ্ঞানে হা শ্লোকে ষষ্ঠ গুরুজ্ঞেয়ং আস্তা গীতাহানের 7 শ্লোকর প্রত্যেক 6 নম্বর অক্ষর আকার হান নাই ওই দীর্ঘইকার হান থাইতই যে কোনো দীর্ঘ আগ থাইত কারণ ওয়ান আস্তা 700 আনাত আছে হান কতি কঠিন আছে জিনিস চান সর্বত্র লঘু পঞ্চমম অর্থাৎ 5 নম্বর অক্ষর আকারে কার না থাইতো দীর্ঘইকার না থাইতো এহান পুরা 700 আনাত অনুষ্ঠুপ ছন্দ মেনটেন হয় অক্ষরগর একদম ইকার হান দীর্ঘইকার কুম্পিত হইত একার হইতে মিলিয়া গিয়া অনুষ্ঠুপ ছন্দ ওয়াল এই অদ্ভুত জায়গা আনাত ওরে বিসর্গ আগর অর্থ হান না থইল আনতে অর্জুনরে ভগবান শ্রীগোবিন্দ ভারত বলল অর্থ হান তাই ভারতবর্ষ কোনো জমি নয় এহান ভারতবর্ষ বলতে আমেরিকা বলতে জায়গা আন বুঝারতা ভৌগোলিক সীমানা হলো ভারতবর্ষ আমি যেটা জিওগ্রাফি পাকর তারাও তাই ভৌগোলিক সীমানা হলো ভারতবর্ষ মই তাই
এনথ্রোপোলজি যে তাই পাখর দ্বারা উতাই তার দেহগর গঠন ল ভারতবর্ষ মই তাই উতা এনথ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চ জিওগ্রাফিক্যাল রিসার্চ আলাদা, কিন্তু রিলিজিয়াস রিসার্চ ওয়ান আলাদা। আমি যে তাকে গবেষণা করিয়ার গবাকা ম্যাথমেটিক্সর রিসার্চ আনোর লগে রিলিজিয়াস রিসার্চ আনলে মিলাইলে না ওই আমি গীতাহান যে বইয়া পাকরিয়া এপে যে তা কথা টটরিয়া এটা রিলিজিয়াস ধর্মীয় আধ্যাত্মিক অধি যুগ আত্মিক অধি মানে ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড না গই আমি এগত শেষিয়া ইন্টারনাল ওয়ার্ল্ড আগত গিয়া টটরিয়া এবাকে আমি যেমনি ধনিহান দিলাম এবাকে আত্মপরিচয় আমার আংলি নাইলে তুমি মাটি কনাক সোয়া করে বামুন গই পেয়াও ভক্তি করে আসনা এই সালপা করে গিয়া দীঘল গিয়া বাপক গই সমান ম্যাটেরিয়াল পরিচয় হান আমি সম্পূর্ণভাবে বেল্লাঙারও আমি আধ্যাত্মিক অধিযুগ আত্মিক অধি মানে অধিকরণ কারক আধার আত্মিক আত্মকেন্দ্রিক জগতে আনা গেলাম অর্থাৎ আমি এবার লৌকিক জগতে নেই। হ্যাঁ আমি লৌকিক জগতে গড়ে গেলে গা নিয়মিত কিন্তু মাঠে পড়বি তোরে এই আধ্যাত্মিক চিন্তা আত্মাগল চলতেই হানে পে ভৌতিক জগতর ইয়ারিল না চলবে ভৌতিক জগতর ইয়ারিল থাকলে তো পিতৃলোকর তর্পণ না ওর মোর বাবা হে থাং পিতৃলোক আহেছি বলে তুমি ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড করতে নৌদে হুরিয়ানতে মি নাস্তিকা হইতে কিয়া করতো তুই নাস্তিক গইলে করে না হ্যাঁ বিশ্বাস করারই লাগতই মোর বুড়া বাবা আছে মোর বাবাও আছে মোর বংশ দিয়া আছি কুঙ্গালা বিশ্বাস করতে তা থার্ড আই তৃতীয় নয়ঙ্গ যেগ মহাদেবরাং প্রকটিত ছিল যেহানরে আমি মাতি একটা থার্ড আই তৃতীয় নয়ন যেহানরে ইন্ডিয়ান ভারতীয় দর্শনে আত্মবাক্য এবাকা টটরিয়ার বাক্য তা আত্মবাক্য তাত অবজারভেশনাল ওয়ার্ল্ড তারা আমার ইংরেজিতে আত্মবাক্য প্রমাণ কই প্রকার আমার ভারতীয় দর্শনে আমি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অনুমান প্রমাণ উপমেয় হাবি ইয়া করিয়া গিয়া লমিতে ইয়া করিয়া একটা আত্মবাক্য আত্মবাক্য মানে সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার শব্দ একটা আছে যেটারে মাত্রা তা মানবাগ মন্ত্র আলোই তারা নোয়ারা সুপার ন্যাচারাল যেটা ওয়ার্ল্ড মাত্রাও তা এবার আমি টটরিয়ার যে জগতে হান সুপার ন্যাচারাল জগৎ থাক ওয়ালা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাঠের তা আমেরিকান মানুয়া হইতে গীতা আনর ভারতকে বুঝানির কথা না ব্রাজিলের মানুয়া গই ওয়েস্টার্ন ফিলসফির মানুয়া গই আমি ইন্ডিয়ান ফিলসফি এবং ওয়েস্টার্ন ফিলসফি যে বাকা দুই ভাগ করিয়ার গা ওবাকা ওয়েস্টার্ন ফিলসফির মানুয়া গই আমার এথিক্স এটা বুঝানির কথা না হই নাই আমার আধ্যাত্মিকতা বুঝানির কথা না হই নাই আমি তো সুপার ন্যাচারাল জগতা আনাত গিয়ে আমার ইসে সাধন করেছিল ও সুপার ন্যাচারাল কথাও তো আমেরিকার মানুষ বিবেকানন্দই ভারত বলতে কমিউনিয়াল ওয়ানে বুঝতা নাই তানুর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ওয়ান কমিউনিয়াল শিক্ষা ব্যবস্থা কারণ হিন্দু সনাতন ধর্ম হানে একমাত্র সেকুলার ধর্ম হান পৃথিবীর কোনো ধর্ম সেকুলার না গই সেকুলার শব্দে গো একমাত্র হিন্দুর গো সেকুলার শব্দ পৃথিবীত কোনো গই না শুনেছি ধর্ম নিরপেক্ষতা এহান একমাত্র সনাতন হিন্দু ধর্ম আনা তা হেতা অন্য ধর্ম নিরপেক্ষতা নেই কিয়া বুড়ার সম্প্রদায় কি আনে হং করেছি ইহান যীশু খ্রিস্টই হং করেছে ওয়ান খ্রিস্টান ধর্ম বুদ্ধই হং করেছে ওয়ান বুদ্ধ ধর্ম জৈনই হং করেছে ওয়ান জৈন ধর্ম গতিকে অর্জুনের খ্রিস্টই ভারত বুলের ওয়ান সাম্প্রদায়িক ধর্মর মানুষ তাইতে সাম্প্রদায়িক বলতা নাই খ্রিস্টান ধর্ম আনতে আমার দেখি ঋষিয়ং করেছি আর নাগই নাই তানুতে সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারালো ধর্মকর্তারা তা থকইয়া গীতা আনার যেমনি অর্জুনের কৃষ্ণই ভারত বুলানে সাম্প্রদায়িক ওয়ানে খেয়াল করতো নাই তাই বিবেকানন্দরে প্রশ্ন করিয়া বইলা যে ভারতবর্ষের গীতা সাম্প্রদায়িক ধর্মগ্রন্থ ভারতবর্ষের সনাতন শব্দেগ হিন্দু শব্দেগ কালিকার শব্দ ভারতবর্ষের ধর্মে আর নাগান তাই সনাতন আমার শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে হিন্দু শব্দ নেই কিন্তু গীতার
দ্বিতীয় অধ্যায়ে সনাতন শব্দ আছে। সনাতন মানে যেহান কোনোগৈ শঙ্করে না তারা, যেহান আদি অন্ত মধ্য নেই। আজি কি পৃথিবীর কোনো মানুষ আগৈ মাতে না তাই যে হিন্দু ধর্ম এহান, কৃষ্ণ হং করেছে হান, রামে হং করেছে হান, হিন্দু ধর্ম এহান, বেদই হং করেছে হান বলে মাতে না। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম যত মাতে আর তা প্রত্যেক মানুষ আগর গছানাত বেশ করিয়া, কিন্তু হিন্দু ধর্ম ওয়ালো বটখই নাংজার বলল, বটখই নাংজারের গুড়িগ কুম্পিত লাগেছে গা, ডেং কুম্পিত গেছে গা, মাতে নাতে কিন্তু কচু গাছ যার, শালটির গাছ যার, ই মোয়া পারতে এরা শালটির গাছে যার গুড়ি গো। কিন্তু বটখই নাংজার এমন বটখই নাং একটা আছে, গতেদের তয়ও হমার গা, তলেদের তৌ কার গা, অর্থাৎ ডেঙর কোনো হিসাব নেই, সেকে বলে হিন্দু ধর্ম। লক্ষ লক্ষ সম্প্রদায় আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত একখানা থাইতার। হিন্দু ধর্মের মধ্যে লাখ লাখ সম্প্রদায়, এক গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভিতরেও হাজার হাজার 13 গৌড়ীয় সম্প্রদায় তুতাপুরিয়ে ব্যাখ্যা করে গেছে গা ঈশ্বরপুরীর। কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্মে আনত অনেক সম্প্রদায়। কিন্তু শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ হাব্বি সম্প্রদায় এমন নয়। ভারত সেবাশ্রমর লগে রামকৃষ্ণ মিশনের মিল নেই, রামকৃষ্ণ মিশনের লগে অনুকূল ঠাকুরের মিল নেই, অনুকূল ঠাকুরের লগে আমার গৌরীয় বৈষ্ণবর মিল নেই। কিন্তু অনুকূল ঠাকুরও গীতা ইয়া করেন, ভারত সেবাশ্রমের পরমানন্দজি মহারাজও গীতা ইয়া করেন, রামদেবজিও গীতা ইয়া করেন, জগতে এনাথ রবিশঙ্করও গীতা ইয়া করেন। কিন্তু রবিশঙ্করের লগে রামদেবজির মিল নেই। আমার তা মিল নেই হাই হ্যান, কিন্তু আমি সেকুলার, আমি সাম্প্রদায়িক না গই, আমার এখানে জিঙে না বলেছে। রামদেব যে নামাতেছে আমার এখান জিঙে বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত কণ্ঠে এরা দেছে যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস তথা বজামি হম মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ স্বল্প। যে সাধু ডাক মরে পেইতে, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ও তাই না করলে গুলি করে মারি তাই। আমার তা না করে দেবো, ইয়া করে দেবো, আমি সম্মান যাবো ইয়া যেহানোর প্রমাণ 10 অবতার আমি বুদ্ধর নাঙ্গান ধরিয়া। এহানা তো জিঙে ধর্ম নিরপেক্ষতা পৃথিবীর কোনো শিক্ষাই গান। বুদ্ধদেব আমার বেদহান না করেছে গো, আমার পিতৃলোকে তা নবিয়া করেছে, আমার দৌও না করে কীর্তাও না করে উপরে আমি জয়দেবে 10 অবতারে বুদ্ধ অবতার বলে দিয়া। আমার দেখি ধর্ম নিরপেক্ষতে কোরআন পেলে গান যে কই মন ধর্মহান না করার উপরে অবতার বলে স্বীকার করতার অবতার ধর্ম নিরপেক্ষতা হেতা মোর ধর্ম ভেদ না করে, দৌ না করে, মোরানি সময় মাতে তা মোর ফটো না থইও, মূর্তি না করিও, সিংহ মোর ফটো মূর্তি থইব বলিয়া তার ধর্ম দিবা কইলা। একটা হীনযান আর একটা মহাযান। হীনযানও তাই ফটো না থইলা, মহাযানও তাই ফটো থইলা। আমি তো সুখ করেও ঠেকা নেইয়া, আমারে না করে করে জয়দেবে বরিয়া মাঠে তাতি অবতার গো উমানের মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষতা কোরআন পেলে না। তাই স্বামী বিবেকানন্দই মাত্র হান ভারতকে জানিতে হলে ভারতের ইতিহাস পড়িতে হবে। উমালে বিবেকানন্দ বিশ্বর মাঝে ধর্মসভার শ্রেষ্ঠতা পেল উহান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে তার ভারতের ইতিহাস লেরিকুয়ানার মরক্সির গাছ জারে গিয়া মক্সি পেইতেই গা, বেইনং গাছ জারে গেলে গা বেইনং পেইতেই। রবীন্দ্রনাথে মাতে হিলতা ভারতবর্ষে আসিলে ইউরোপিয়ান ইতিহাস দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িবে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস ত্যাগের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রেমের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস মানবতার ইতিহাস। আমি যদি ইউরোপিয়ান ইতিহাস যদি পাকড়িয়ার এবাকাও ইসরায়েল আর বোমা ফাটের তানে তরে বোমা ফাটিয়ে মরে দিত রাখা। ভারতবর্ষ শান্তির দুধ বইয়া হাব্বি জায়গা থোরগা। যত সরকার পরিবর্তন হইয়াও থাকা ভারতবর্ষের আদর্শ কোনো সরকার হই না বেলাস। আমি ভারতবর্ষ জেপিতেও জিয়ারগাও পেয়ে আমি প্রেম লোভ হইয়ারগা। শোষণের বিরুদ্ধে
সত্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষর মানুষ সবসময় উবাই তারা ওয়াল পৃথিবীর মানে ভারতবর্ষরে চিনি যে ভারতীয় মানুষ কোনোদিন পারমাণবিক অস্ত্র পৃথিবী ধ্বংস করানির মতো পথনান তাইয়া নিজেরে রক্ষা করানির কাবুলিয়া তানু কাম করতে পারে বিশ্ব শান্তির কাবুলিয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিক গই দিতারা আজি অর্জুনরে কৃষ্ণই মাতের হান ভারত তাইলে আজি শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থের ভারত বলিয়া যে কথা হান মাতেছি এ ভারত শব্দে গ সাম্প্রদায়িক শব্দ গ না গই কারণ ভারতবর্ষ ভৌগোলিক সীমানা গল নামও হইতা না ভারতীয় মানুষ সীমানা গ মৃত্যুর পরেও নালমর পিতৃলোক পুলিয়া হান আমি সম্বসরী করানি পরেও করিয়া তাইলে ভারতবর্ষের সীমানা গ এরে পৃথিবীর স্বর্গমধ্য পাতাল বলিয়ারে তা অতিক্রম করিয়া পিতৃলোক পেয়া ভারতবর্ষের সীমানা গ পিতৃলোকের তো স্বর্গলোক স্বর্গলোকের তো জনলোক তপলোক ঋষিলোক হাব্বিল আলয়া গিয়া বৈকুণ্ঠ লোক পেয়া ভারতবর্ষ তাইলে ভারতবর্ষের এটি আমেরিকার ভিতরে সাধারণ সীমানাগর ভিতরে যেটা ইতিহাস লেখতারাও তাই কি ভারতবর্ষের সীমানাগ হার পাশি গ যে দেশ সেনার বাপজ্ঞ মল্লে মোর বাবা নামর আছে বলিয়া বাবার কা পিণ্ড দি তারা সমাজ সান পিণ্ড দি তারা ধর্মহান ভারতবর্ষ বাপকর মৃত্যুহান স্বীকার না করেন কৃতজ্ঞ মোর বাবা নামর আছে মোর বাবা 10 দিন বৈষ্ণবর লগে তিলইয়া শঙ্কি এলাহুনের গাগ বলিয়া লেরিকুলারে লই শালপারে লই বৈষ্ণব দাইয়া বাপ করে মূর্তি পাল করতার আগা মোর বাবার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে মোর বাবার আত্মা ও গীতাই মাতেছে নামরে সে হান থকইয়া হে বৈষ্ণব হে ডাঙর মানো আমার পিতৃলোক যেটা আসিত নামরেছে আমি মরেছি আমি স্বীকার না করিয়া না হে মাঠে গোদা এই তা নাই পিতৃলোক তর্পণ দিয়ার তা নাই এসারে চিন্তা কর তারা ধর্মান সম্বন্ধে হারপিতে গেলে গা কতিহান গভীরে জানা লাগত বিবেকানন্দ এই মাতের হান ভারতকে জানিতে হলে ভারতবর্ষের 3 প্রকার ভারত আহেছিল ভারতবর্ষ নাঙে হান যে কোনো মানু আগর না মানু করণে অসে হান হ্যাঁ ছাত্রীদেরই কে পরীক্ষা দিতে অতীতে ভারত বলে একজন রাজা ছিল সেই রাজার নামানুসারে এই দেশের নাম ভারত এহান মেট্রিক পাস করানি বিএ পাস করানি উত্তর হাত আমি আপনি বয়সী বৈষ্ণবে তার রিটায়ার তা চাকরি বিচার তাই না গোবিন্দ বানার পরীক্ষা বানাক আমি বই তারপরে যত ছাত্র বয়সী এটা গো মেরেটারি তো নাই তাই মাস্টারেও না করতে এটা রিটায়ার হইয়া পেনশন পেয়া শ্রী গোবিন্দর স্কুল ভর্তি হলো কাবো এইটা কারণ শ্রী গোবিন্দর স্কুল জিতে গেলে গা যেটা যেটা লাগেরও তার কাবো এইটা তাইলে পরীক্ষা পাস হর গইমে এক ভারত লো ভারতবর্ষের নামানুসারে ভারত ভারতবর্ষের 3 প্রকার ভারত আহেছিল 1 নম্বর ভারত বলতাই ভরত বলতাই জড় ভরত ভাগবতের ভরত গিরি থানে ভাগবত শ্রবণ করেছি অনেক আজিকালিতে ইউটিউবে বেজান হুন্তারা হানতে মনে কই হুন্তারা ভারতবর্ষে ভাগবতে ভরতাগ আছে উগর নাঙান তাই জড় ভরত রামায়ণে ভরতাগ আছে উগল তাই রামচন্দ্রর 2 নম্বর বেয়কুবর নাং ভরত মহাভারতে ভরতাগ আছে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুতক ভরত তাইলে আমি ভারতবর্ষের মাটিয়ানা 3 প্রকার ভরত পেলাম এর 3ই যদি হার না পার তাহলে তুই ভারতীয় নারক ইমের নামে মাত্র ভারতীয় বলে রেসিডেন্সি সার্টিফিকেট এনআরসি পেলেও হাইয়া কিন্তু তুমি যদি গোবিন্দের ভারতবর্ষকে জানতে চাও তাহলে মহাভারতের ভারতকে জানো যদি রামচন্দ্রের ভারতীয় গোনা মনার তাইলে ভরত তারা রামর বিহকু করেছি আর যদি অতীতের ভারতবর্ষ ঋষির ভারতবর্ষ যদি হার পারি মনার তাহলে জড়বরতরে হার পারি চেষ্টা
ওয়ালা ভারতবর্ষের পতাকা হান 3 রং, 3 ভরতের 3 রং। যৌবনের ভারত, ত্যাগের ভারত, প্রেমের ভারত। যৌবনের ভারত বলতে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুতক পাঙ্কালপা ভারত, ত্যাগের ভরত বলতে জড়ভরত, আর প্রেমের ভরত বলতে রামচন্দ্রের বেয় ভরত। ওয়ালা জাতীয় পতাকার 3টি রং। এ ভারতবর্ষে ও সম্বন্ধে ব্রিটিশের মানুষ হাত পানির মতো কথা না কয়, ইউরোপিয়ান মানুষ হাত পানির কথা না। আজি পিতৃলোক বুঝে যে মাতিয়া বয়সান্ত বৈষ্ণবগিরি থানি শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করলেতে অক্ষরা গেল বছরা আনজার গানতে অন্য রসে জানাওয়ান হিপা পলাঙ্গা বরতে গেল এমনভাবে ছুটি। আমার ভারতবর্ষর সমগ্র গীতা ভাগবত 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ এটা বিনুকুলে এটা মানব জন্ম ধারণম কৃষ্ণ ভজন কারণম। মানব জন্মে আর কৃষ্ণ ভজন পানা করানিকা পাহত দেহ এবং কৃষ্ণ ভজনে আর কিয়া করতেই তা পরজন্মে যাহাতে পশুজনী না পিঙ্গা এপে কোনো আগো স্বার্থ ছাড়া কোনো কাম না করতারা। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্য দর পল্লেরি কুয়ানার সাহিত্য সম্বন্ধে মারতে গিয়ে মাতে হেতা গীতা আনো সাহিত্য ভাগবত আনো সাহিত্য সাহিত্যটা কি আপা করতারা। মেঘদূত লেরি কুয়ানার কুবেরের অভিশাপ্তে অভিশপ্ত ইয়া যক্ষ যক্ষিণী বিশ্বে তো ইয়াহির পানি বেলিয়া কাটতারা ওরা মোল্লা পান কিয়া ওয়ান হুনিয়া পাকড়িয়া মোর অ্যাকাউন্টে পয়সা আমার থাক, কিন্তু মানুষ আনতে সাহিত্য পাকর তারা গীতা হান শুনিয়া পয়সা নপি তারা বা অবতান শুনিয়াও পয়সা নাপি তারা, কিন্তু সমগ্র পৃথিবী আনে ভাগবত গীতার কোটি কোটি রূপা খরচ করিয়া হুলতাম। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজে মাতের তা ধর্মার্থ কাম মুক্ষে সুবৈচৈক্ষণ কলা সুচ করতি কীর্তি প্রীতিঞ্চ সাধু কাব্য নিষেবনাম লেরিকে তা পাকড়িয়ার তা মানসিক শান্তি আর লেরিক ক্যান্সার রাখা ওই যা পারের তা যত গ্রন্থে পাকড়ানির উদ্দেশ্য আনেন তাই মানসিক শান্তি। আদর্শ গ্রন্থ আনে যত হান্তরে শান্তি দে পারতই, আদর্শ সৎসঙ্গ আনে যত হান যা পারত এবং সৎসঙ্গ হান থাইল মানে সাহিত্য থাইত, সাহিত্য ছাড়া সৎসঙ্গ না। তাই সমগ্র গীতা বেদান্ত উপনিষদে আমার ডাঙর উদ্দেশ্য আনেন তাই মৃত্যুর পরে পরকাল হান বুলিয়ারে হানে পেদাক গইও সমাধান করে নোয়ারেছি। আজি বয়সী মানে তা 60 বছর রিটায়ার্ড বয়সী 70 বছরই মানুষ বয়সী 50 বছরই মানুষ বয়সী, কিন্তু বিচারি আমি না পাউরি পে 13 বছরের তো 25 বছর 30 বছর পেয়ে আগুনা বয়স। কারণ তালুরাঙের একটা প্রশ্ন না আসে নাই এরে মাঠে বেগর ভিতরে মরান্ত করে 50 কোটা গলা লইয়া কোনো আগে কনাক্ত করতে পারে, কিন্তু বয়সে তো আমি যত গতি আর প্রায় রিটায়ার্ড মানুষ আমি বয়স। কারণ তানুরাং সমস্যা আন দেখা গেছে কি আন সমস্যা আন দেখা গেছে বলে 70 মাইতে 80 পিয়া খাইতে পারে, 80 পিয়া গুইলু মাইতে 85 তো জিতে পারে। হ্যাঁ 85 হইলু ওই মাতের হান এবার তার নেই পাউনি 13 বছর কারু ওই চাকরি বিচারার তার 28 বছর কারু ওই রূপা বিচারার তা থানার তা, কিন্তু 60 কোটা ঘন্টি বাড়ানির পরে গরু ওর অতিথি গতি কোন দিন জিতে গা অতিথি কোন দিন জিতে গা আর মাঠে নাড়তে
অর্থাৎ 70 কুটাগত 60 কুটাগত আহানির পরে এই ঘর তোমার ঘর নয়, এই ঘরতে তুমি অতিথি অতিথি অতি গড়র মালিক হিসাবে তোর জাতি পুতরাং দে হত্যা তানও দিনাহান অতিথি ওই তাই তোর দেখি গড়ে গতর গনা গো তুই অতিথি গো অতিথি গইলে তোর তা গড়া গো আছে এহান সমাধান করে নোৱাৰি আমি বহি এহান মরে এলপি স্কুলে বাংলাদেশে মাস্টারে উদানারে হুরে MA PhD করতে বাংলাদেশে মাস্টারে উদানার এহান দিলে দিতই গো কুঙ্গ সাধুগুরু বৈষ্ণব এবং গ্রন্থ প্রভু সারা আধ্যাত্মিক জগতর ভাপুয়ান সারা অন্ধকার জগতুয়ানর ইয়ারি হারপাসিত সারা তা জানার তাই ওয়াল সৎসঙ্গতে নিঃসঙ্গতং নিঃসঙ্গতে নির্মুহত্বং নির্মুহত্বে নিশ্চলিতং নিশ্চলিতে জীবন মুক্তি তি মুক্তি হলো মনার্তা কুংহান জানার ঘর গলে পুরানি মনার্তা হাই টিকেট খান কাপ 70 কুটাগত 80 কুটাগত হমাইলে টিকেট কাপ কারণ তোর ঘর মাঝে নোয়ারাই ঘর বাদ দিলা যৌবনা আসিলে দিনওয়ান বলনা হারলে হিন পেইলে এবাকে 8টে হিন পার আহিগৌ গেলগা কানানৌ নাহু নৌরি আইগো যতদিন আছে কৃষ্ণ দর্শন না করলে বৈষ্ণব দর্শন না করলে আটে পারলে সময় আন মাঠে বোধ গিয়া প্রভুর নাম না শুনলে যেদিন বিষ্ণুদেবর সারানে সরসজ্জাত পড়িয়া ফাম্মানাত্ম লামেনার তেই দিনওয়ান কার সঙ্গ করতেই তা ও দিনওয়ান হার পেইতে নিংসান আসুলতে হিম পেইতে দিনওয়ান হার পেইতে ঔরে দিনওয়ানাত হবাইয়া জিঙ্গা বলিয়া বিষ্ণুদেব ওই সাধনা করে হিলতা মি যৌবনান থাইতে কৃষ্ণ তোরে মি নানা হরিয়ে কিন্তু সরসজ্জার থাইতেও দিনুহান মরে যাবে কোনো ওই মাতারার তাই পানি গ্লাস চান পুলিয়া খানার তো এগোতে বুলন্দিতে কারইয়া মি যাবে উপায়হীন হইতো দিনুহান যাহাতে তোর দর্শন পেয়ে আমি যাত্রা করানি মনাউরি এহানোর কাবুলিয়ায় আমার সমগ্র মানব জনমে হানর আসল উদ্দেশ্য হান মানব জনম ধারণম কৃষ্ণ ভজন কারণম কৃষ্ণ ভজন করানির কারণ হানে হান মরাহির দেহাত অনেক মৃত্যু মিদে হেসু মোর জীবনের হাবিত প্রিয় পাত্র যেদিন বিদায় লই তারা দিনুহা বইয়ে সাত বৈষ্ণব গিরিগি থানি পুতক গই যে বাকা বাপকর সেবা করে রূপে বাপকা ওই যে বাকা বিদায় লরু আর পুতক ওই দেহে রূপে জীবনে আর হিকিল কণ্ঠতে গীতা গ্রন্থ পাকড়িয়াতে গীতা মিকা দাওয়ার আর বয়স মোর বাপক মরে মিলিয়ে যার মালক মিলিয়ে উহানার তো জিনে গীতা উহানার তো জিনে জ্ঞান আমি কুপে পেতাম নাই বাবা বলে আমি ডাহেন আর তোমার হার পাবি জারগাও আনতে হৌরি কিন্তু আটকানার হৌরি ওদিন আর মরাং তো বিদায় লইয়া মোর বাবা জারগা দিন হার মোর বাবার প্রাণ আর কি সাথে ফাটের আমি হার পানার হৌরি মৃত্যু দর্শন আক্রম অন্তরের পড়ে আছে অনেক মৃত্যু দর্শন করেছো ওদিনও আনার কাবুলিয়া যে বিরহ জ্বালাহান জানার সময় যদি প্রভুর নামে আনখাইতে খানি সল কল লইতে প্রভুর নামে আনখানি জব কল লইতে এটা হবে বিদায় দেউরি পাই যদি প্রভু এতদিনে আন্তর নাম আর সল করে সুহান্তে আক্রম তরাই লও দে হিংনে আর তাতে দেহানি মনিও নাররি গনায় বলে বিষ্ণুদেব ওই যে বেকা পঞ্চ পাণ্ডবরে কৃষ্ণ এখানে নীতি শিক্ষা দে বললো পে কৃষ্ণদেব ওই মান্যতা এবার আমি নীতি শিক্ষা দেওয়ার সময় হান না গই নি শিক্ষা করে সুহান কামে লাগানির সময় হান এ গোবিন্দ তি দ্রৌপদীরে বস্ত্র অরণে তো উদ্ধার করলে আপনি দেহে শুভ লালুকে ওদিনও আমি প্রতিবাদ না করতে পারে অন্তরের তরে ভক্তি করেছিল ওদিন মাগে হিলুতা মোর বহ করে যে সাথে উদ্ধার করলে সাথে মি যাত্রা করতে দিন আর মরে খকরিয়া নাইলো
তোর চরণ হানাত থইয়া মরে উদ্ধার করে দিস বুলুরিয়ার তকইয়া পঞ্চপাণ্ডবের আমি শিক্ষা দেবার সময় আন্না গই মোর মুঙ্গানা তাই মিতরে দর্শন করে প্রাণে হান ত্যাগ করানি মোলাউরি মোর বাপকে মরে বর্ণে হিলতা বাবা দিতে লুয়ং না করলে আনতে তিনি আমপরে হিমপিতে আনতে হরি তোরে অত্যাচার করতে আনতে হরি বাবার কথা আন ফলের মোর নাতি না তলে মোর বহ করে মোর মুখের উলঙ্গ করলাম আমি দেহে সুগমি পাপি গো এ পাপি নয়নে গো মিতরে দর্শন না করলে মুক্তি না পিতবান তো কইয়া জানার সময় তুমি আক্রম তোরে পেলকো চেঙ্গে নবজল তোরে ভরলং বুলেতে গল্পে হানছেয়া যাত্রা করানি মলাউরি অতএব এ সাথে আমি প্রস্তুত হইয়া থানা যাত্রা করতাম এই দুয়ান যাহাতে গোবিন্দ দর্শন করে পারা এহানোর কাবুলিয়ায় আমি গীতা পাঠ শ্রবণ পাঙ্কালান থাইতে খরচ করাত নুকুলে হিতা আমি এপিতা আসি বৈষ্ণবেতা আজি দিয়ারে তা কালি না দেখতেও পারে আহের বছর কার দিবসে কারে দেখতে গাই না দেখতে গাই মাতে নারিয়া কর্মকর্তা গই ডাহে দেশে বৈষ্ণবেতা এ পরিবেশে এনারা একদিন পেইতা গাই বলে অতীব সময়ান থাইতে আমি প্রস্তুত হইয়া থানা আমি ভারতীয় মানব আমি নামরিয়ার দণ্ডা পেইবাং আক্রম যদি নাম সাগপিতে পারে সৎ আক্রম যদি প্রভুর নাম মানুষে পারে সৎ আক্রম যদি গোবিন্দ বলে আহির পানি বেলা পারে সৎ গীতানাথ প্রভে মাতে এটা দল হ্যাঁ যে আসর যে হান নুকুলে রুহান আমি এ হান দি টাঙাই বিলে নাও কুমোদে ছোটের মাথে না ভারতে গত্ত এখন বিবেকানন্দ আজ লম্বাইতে গা প্রেম সেবান রাধা কৃষ্ণর যুগল সেবান খানিক পা দিয়ালাম কথা
আইলে তো সময় আমরা ক্লাস এলাম করে দিচ্ছি বইয়ে শান্ত বৈষ্ণব কিনে গিয়ে থানি সময় নো বাক্কা ইলান্তে মে আসলে গেলাম পরীক্ষা হাই এলাকাতে আমার জরবরতে গয় ওলা বয়স সান হইলে নিয়ম সংসারের লগে থানা থক নেই কারণ মৃত্যুর সময় নিয়ম হিপিতার জরবরতে সাধন ভজন হাব্বি করল কোনোদিন আগ পহরি ছড়ার আর হিনেইতে গা বাঁকা গই সিংহ আগ বা বাঁকা গই রহিতে অরিনা গই অরিনসৌ আগ জন্ম দেবে এটা বড় সিদ্ধ পুরুষে গই অরিনসৌ ওর প্রেমে পড়িয়া মরানির সময় অরিন গইয়া জন্ম অর্থাৎ মরানির সময় যদি তি কোনো জিনিস আকর্ষণ নিয়াম থর তাইলে ওর কুলে জন্ম হইতেই নাইলে ওর আঙাইতে মরানির সময় হবা চিন্তা করিয়া মরানি এহারে জড়বর আর কান্তে কুঙাং মরানির সময় বরতর দেখি মরে পারানি কুংহাং বলে দাদা তোরা মাটি বুঝাইলো আতে না করলে নাই হাই দাদা নিয়ে যদি আমি দৌড়ি মোরাতে আহেছো তাতে রাজা